ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਔਰ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो गुरु सारियो, अज का जो सवाल जवाब का प्रोग्राम है, आप जी वालों सवाल भेजे हैं। अज सारे सवाल जिहड़े ने वो फिलोसफी या सिख इतिहास नाल रिलेटेड ने। तो इन्हां सवालों की जिस तरह आप जी नूं पता है 2 दिन पहला पैनल डिस्कस करता जी, और उस तो बाद जिथों तक हो सके कोशिश ये है कि ठीक जवाब लभीए और आप नाल साझा करिए। फिर भी क्योंकि नंबर 1 भुलणिंदर साहब को भुल गुरु करतार, दूसरी गल यह है कि ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। सो इस करके जितना हो सके आप सामने पेश करांगे, पर संगत नूं ये पूरी खुल है कि वो सानू सैशन तो बाद सवाल कर सकते हैं, अपनी कोई सुजैशन दे सकते हैं, और कोई होर भी इनपुट होवे तो वो कृपा करके सैशन तो बाद या WhatsApp जिहड़ा साडा ग्रुप चैट है उहदे विच कृपा करके नाल नाल आप जी लिख सकते हो तां जे असीं नाल नाल देख सकीए। तो आप जी वालों मिल रही जो सानू कोऑपरेशन है उहदे लई बहुत बहुत मैं एडवांस ही तुहाडा धन्नवाद करदा। मेरे नाल सारे पैनल मैंबर जिहड़े ने वो भी आप जी की सेवा च हाज़र ने। आपनों सब तो पहले फतेह साझी करनगे जी, फिर आप सवाल जवाब शुरू करांगे। हाँ जी, वीर MP सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भैन मनिंदर कौर जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहब कीर्तन सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। सरदार तेजिंदर सिंह जी। तेजिंदर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो सा हरजीत सिंह जी ने संगत नाल फतेह साझी की है पहला, और सा जगीर सिंह जी, सा किकर सिंह जी शायद बाद में ज्वाइन करनगे। तो आपां प्रोग्राम जिहड़ा है अगला समा कोई होर उड़ीकण थां ते असीं शुरू कर लगे जी। तो जिस तरह दर्शक मैं आप जी नूं बेनती कर रहा सां कि आप जी वालों इस हफ्ते जिहड़े सवाल भेजे ने तो सिख इतिहास और मर्यादा फिलोसफी या सिख दर्शन जिहड़ा उहदे नाल संबंधित ने। तो आओ सत्संग सब तो पहला आपां एक इतिहास का सवाल जिहड़ा आया वो लैंदे। सवाल है कि सिख राज ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। तो ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ अपने समय के अंदर ही जो एक हलेमी राज की जिहड़ी है नींह रखी, और उस हलेमी राज के अंदर
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਮਕਲੀ की वार विच सत्ता बलवंत जी ने जो वार लिखी है वो 966 अंक के ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच है। तो गुरु नानक पातशाह जी ने जो राज दा जो धर्म दा राज है उसका नींह पक्की जड़ी रखी है, उस बारे वर्णन आउंदा है। नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीम दे। इस उच्चे नामने वाले गुरु नानक देव जी ने सच रूप किला बना के ਅਤੇ पक्की नींव रख के धर्म का राज चलाया। तो धर्म का राज जड़ा है गुरु नानक पातशाह जी ने चलाया, उसका बेस जड़ा सी वो सच सी। सच दे आधार दे उपर जो गुरु नानक पातशाह जी ने सिख मत की जिहड़ी नींव रखी और उस दे विच 10 गुरु साहबान ने अपना जड़ा है हिस्सा पाया है। तो उस अनुसार ही ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 3 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸ਼ਖਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਨ और उस उन्हों दे मन के अंदर जिस वेले उन्होंने एक हिरनी जड़ी है वो तड़फती देखी, जो उन्होंने उस तीर मारिया उसके बच्चे विच देखे उसके पेट के विच मरदे तो वो बिल्कुल ही वैरागी हो गए। तो उन्होंने अपना जड़ा है वो त्याग दिता इस पासा और वो वैरागी हो गए। तो जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के नाल नांदेड़ दे विच उन्हां दी मुलाकात हुई तो उस तो बाद उन्होंने वो वीर रस जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने अंदर भरिया, उन्होंने अमृत छकाया और 5 सिंह और जड़े 5 तीर नाल दिते उन्होंने। तो होर जड़े 5 प्यारे की अगवाई भी भेजे 25 सिंह नाल सन उन्होंने। तो उन्होंने उस अपनी ताकत जो गुरु साहब ने बख्शी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਲ ਬੇਗ, ਵਾਸਲ ਬੇਗ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ। तो उस शोधन तो बाद एक ताकत के रूप के अंदर गुरु जरा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाल काफ़ी जड़ी हैं वो सिख संगतां जड़ियां जुड़ गए, सिख सरदार जड़े उन्हां दे नाल जुड़ गए तो वो एक बड़ी वड्डी फोर्स टू रैकन विद जिन्हों असीं कहने आ कि उन्हां दी जिहड़ी ताकत सीगी वो बहुत जिहड़ी मजबूत हो गई। तो उन्होंने उही जिहड़े असूल सन जो गुरु नानक पातशाह जी ने अपने समय के अंदर सच और सच्चाई के उपर, बहादुरी दलेरी के उपर जिहड़े जिवें गुरु नानक पातशाह जी ने आप ही बाबर के सामने खलो करके उन्होंने जाबर किया तो उसनूं भी मतलब है कि इस क्या कि तू इस जालम अपने नूं छड्ड ते तू तां ही तेरा जिहड़ा राज है वो टिक के रह सकता है। तो इस तरह ही बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने भी दोखियां नूं सोध के और फिर उन्होंने जिहड़ा लोहगढ़ दे विच इसनूं उत्थे जिहड़ा राज जिहड़ा स्थापित किया। 1709 तो लाके 1716 तक 7 साल दी इस अगवाई दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दी साउथ एशिया दी सब तो वड्डी मुगल साम्राज दी नींह खोखलियां कर दित्तियां। आखिर जुल्म ते अन्याय के खिलाफ जूझदियां जिहड़ा है वो बाबा जी ने शहीदी प्राप्त की। तो अपने समय के अंदर जो इन्होंने बाबा जी ने जिहड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त कीतियां वो अचीवमेंट ऐसिया सन कि जिसनों असी जड़ा है वो असली सिख राज कह सकते हैं और असी खालसा राज भी असी कह सकते हैं। सिख राज और खालसा राज के बीच कोई फर्क नहीं है। जेकर राज के समय के अंदर जो निशानदेहियां जो असूल सतगुरां ने 10 जामिया के अंदर जड़े स्थापित किए हैं उन्हां दे उपर चल के न्यायपूर्वक जड़ा है वो राज किया बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने।
ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾਰ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਤਫਾਕਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸੀ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਜੋ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮੁਖਲਿਸਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ। ਸਾਰਾ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਬਾਬ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਏ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ, ਸਿਰਫ ਕੌਮ, ਧਰਮ, ਪੰਥ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਵਾਇਆ। ਸਿੱਕਾ ਜਦ ਬਾਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗੇ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਬ ਅਸਤ, ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਨ ਵਜ਼ਲੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਸਰਬ ਬਾ ਅਮਾਨ ਦਾਹਿਰ ਮੁਸ਼ਵਰਤ ਸਾਹਿਰ ਜੀਨਤ ਤਖਤ ਮੁਬਾਰਕ ਬਖਤ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਯੂਨੀਕ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 1780 ਤੋਂ 1839 ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਲਾਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਲਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵੱਲ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫੌਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ, 288 ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਪੈਦਲ, ਘੋੜਸਵਾਰ, ਤੋਪਖਾਨਾ, ਫੌਜੇ ਖਾਸ, ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਚੜਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ। ਔਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਨ। ਆਸ ਹੈ ਇੰਨੀ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿੱਚ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਖੌਤ ਹੈ ਕਿ ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਟਸ ਏ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਪਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਐਜ਼ ਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੌਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਗੌਣ ਤੇ ਉਬਟ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ? ਮੈਂ ਵੀਰ MPC ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਗੌਣ ਤੇ ਉਬਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 1123 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਗੂਣ, ਉਹ ਪੰਨਾ 1123 ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੇ ਵਿਆਪਾਰੀ, ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ, ਛੂਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ। ਉਹਦੀ ਅਖੀਰਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰ ਬੈਲ ਸੁਰਤ ਕਰ ਪੈਂਡਾ, ਗਿਆਨ ਗੂਣ ਭਰ ਡਾਰੀ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ, ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੌਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਪੜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਲੱਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥੈਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਲੰਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਲ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪੈਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਛੱਟ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਗੌਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੈਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਨਾ 333 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਘਾਟੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬੈਲ ਇੱਕ ਥਾਕਾ, ਚਲੋ ਗੌਣ ਛਿਟਕਾਈ। ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੌਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੱਪੜ ਦਾ ਥੈਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਗੌਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਬਟ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। एक सेकंड, थोड़ा डिस्प्ले प्रॉब्लम आ रही है, मैं ठीक करके दिखाता हूँ। तो ये उस तो अगला शब्द है जी, राहो की पंक्ति है, बोलो भैया राम की दुहाई, पीवो संत सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई। उसके अखीरला ही पदा है जिसे पंक्ति आती है, अपै पद पूर ताप तह नासे, कह कबीर बिचारी,
ਉਬਟ ਚਲੰਤੇ ਇਹ ਮਦ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਖੋਂਦ ਖੁਮਾਰੀ। ਉਬਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰ ਖੋਂਦ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੋਂਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਬਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉਬੜ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਉਬਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਈਵਨ ਜਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਬਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਬੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਬਟ। ਉਬੜ ਚਲੰਤੇ ਇਹ ਮਦ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਖੋਂਦ ਖੁਮਾਰੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖੁਮਾਰੀ, ਖੋਂਦ ਖੁਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੋਂਦ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੋਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਗੂਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ। ਖੋਂਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ ਖਸ਼ੋਦਰ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ। ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਦ ਦਾ ਵੀ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਉਬੜ ਚਲੰਤੇ ਇਹ ਮਦ ਪਾਇਆ ਜੈਸੇ ਖੋਂਦ ਖੁਮਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਸਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਅੰਗੂਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਉਬਟ ਹੈ, ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਹੈ, ਭਾਵ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵ ਅਰਥ ਉਬਟ ਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹਨ ਅਨਈਵਨ, ਉਬੜ ਖਾਬੜ ਰਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस सेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो साध संगत जी, वीर जी ने दोनों लफ्ज दसे ने। तो ਜਿਹੜਾ ਗੌਨ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੌਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲਮਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। तो MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, तो ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। MP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तो ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? तो ये सवाल के दो पार्ट ने। मैं बेनती कर रहा वीर प्रभ कीर्तन सिंह जी भी कृपा करो तो ये बारे जानना पाओ जी। वीर प्रभ कीर्तन सिंह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀਓ, ਵੀਰ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਪਸਿਕਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਘਿਓ, ਖੰਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲਪਸਿਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਮ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਲਾਪਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਨਾ 479 ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਤ ਪਹਿਤ ਲਾਪਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕਾ ਸਾਰ, ਭੋਗਣ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੈ ਮੁਖ ਛਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਮਕਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੋਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਟਾ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਘੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਕੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ, ਸਵੱਛ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੋਗ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭੁੱਲੜ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਟਾ,
ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਮਿੱਠਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਸਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭਾਵਲ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਹਾਵਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭਾਵਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤ੍ਰਿਹਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਭਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹਦੀ ਰਸਦ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਹਾਵਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੋਗ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਇਹੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਔਰ ਵਰਤਾਉਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਮੁੱਠ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਗ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭੋਗ ਲਾਓ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟ ਵੀ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੀ, ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 5 ਤਖਤ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ, ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 5 ਤਖਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਖਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਜਾ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਤਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ। ਤੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਖਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਸਲੇ, ਆਂਤਰਿਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਤਖਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਤਖਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹਨ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਖਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਲਗਭਗ 13-14 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਤਖਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 11 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਜਾਂ 13 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਟਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹ 12 ਜਾਂ 13 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਟਿੱਲੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਖਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ, ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੇਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੂਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਵੱਜਦੇ ਨਗਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖਿਆਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਖਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਉਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਦੇਗ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਆਕੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇਗ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ, ਭਗਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜ ਤਖਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਪਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚਾਰ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਤਖਤ ਹੈ ਜੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁਪਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਨੀ 5 ਬਟ ਦਾ ਬੈਸਟ 5, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਊਮਤਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅਸਲ ਪਰਪਸ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਪਰਪਸ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ,
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਖਤ ਬਾਕੀ ਕਦੋਂ ਬਣੇ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਤਖਤ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਤਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖੜਪਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ। ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਦਮ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ 3-4 ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5-7-8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਇਆ ਲਓ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਾਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਊਣਤਾਈਆਂ ਲਈ ਖਿਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੂਲ ਭੇਜਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।